ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ 4ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಐ ಲವ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಲ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡ and the nominees are Amrita Prem for Tagarupalya, Aradhana Ram for Katera, Hritika Srinivas for Apurupa, Risha Gowda for Crazy Kirti, Vrisha Patil for Love. To present this award, let me invite on stage Ekta Rathod and Jishu Sen Gupta. Best Debutant Actress Kannada goes to Aradhana Ram for Katera. Good evening, Dubai. Ellarigu namaskara. I'm so thankful. Thank you, SIIMA, so much for recognizing me. And I want to thank my Katara family, my Katara team for giving me the opportunity of a lifetime. I want to thank my family, my pillars of strength, my mom, my best friend, my dad, without whom I wouldn't be here on this stage. And lastly, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯು ಲುಕ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So do you feel jealous that sometimes actually she competes with you anta? There's no chance and compete madakagala sir. She's the one and only. One and only. Competition. Malashree ma'am, can we please have you on stage? Malashree ma'am, many congratulations. Actually, ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ದ ಟ್ರೂ ಕ್ವೀನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಲವ್ ಯು ಬೇಬಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನಾ ಕೂಡ ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೆನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು SIIMA. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏంటి సుధీర్? నెక్స్ట్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళే ముందు నాదొక చిన్న క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ టైం మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫీల్ ఏంటి? అలా కెమెరా ముందుకి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి భయంగా యాక్ట్ చేసి, తర్వాత సిల్వర్ స్క్రీన్ పైన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో మనల్ని మనం చూసుకుంటూ ఆ ఫీలే వేరబ్బా కదా. ఫస్ట్ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తేనే అంత గొప్ప ఫీలింగ్ ఉంటే, అలాంటిది ఫస్ట్ సినిమాతోనే అవార్డు కొడితే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? హూ ఇస్ దట్ లక్కీ గర్ల్? ఆ లక్కీ గర్ల్ ఎవరో తెలియాలంటే నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వెళ్ళాలి. సో SIIMA 2024లోని నెక్స్ట్ కేటగిరీ బెస్ట్ డెబ్యూటెంట్ యాక్ట్రెస్ తెలుగు. అండ్ కెన్ వి హ్యావ్ ద నామినీస్ ప్లీజ్? Gayatri Bharadwaj for Tiger Nageshwar Rao, Aishwarya Menon for Spy, Pragati Srivastav for Peddakapu 1, Sakshi Vaidya for Gandivadhari Arjuna, Vaishnavi Chaitanya for Baby, Yukti Tareja for Rangabali. And to present this award, may I request on stage Kavya Thapar Garu, Suresh Garu and Abhinay Garu from South India Shopping Mall. The winner for Best Debutant Actress Telugu goes to Vaishnavi Chaitanya for Baby.
అందరికీ నమస్కారం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ అవార్డు నాకు రావడం. బేబీ అనేది మా టీం అందరి లైఫ్లో ఒక చాలా పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇది. ఈ అవార్డు నాదే కాకుండా ఈ బేబీ సినిమానే లైఫ్ అనుకొని వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిది కూడా అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమాని నమ్మి ముందుకు తీసుకెళ్ళిన మా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను ఎప్పుడూ నమ్మి అంత మంచి విజన్ని బిలీవ్ చేయించిన మెయిన్ పిల్లర్ ఫర్ బేబీ మా డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు. మీ వల్ల ఇదంతా పాసిబుల్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద విన్నర్స్. వైష్ణవి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సినిమాలో ఏంటండి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి, అంటే ఒక బస్తీ నుంచి ఒక రిచ్ గర్ల్ లాగా అసలు ఎలా చేశారు అందరికీ మైండ్ పోయింది. కానీ చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే మీరిద్దరు ట్విన్స్, ఒకళ్ళేమో బస్తీలో అంటే అలా యాడ్ చేశారు, ఇంకోళ్ళేమో రిచ్ గర్ల్ యాడ్ చేశారంటే చాలా ఇంకొక పిల్లని నువ్వు ఎత్తుకోపోదాం అనుకున్నావా? అట్లా కదండి నేను చెప్తున్నా. లేదు, షీఈ్ వెరీ టాలెంటెడ్ వైష్ణవి గారు, చాలా అద్భుతంగా చేస్తారంటే లేదండి మాకిద్దరండి డౌట్గా ఉందన్నారు. అది ప్రూవ్ చేయాలంటే మీరు యాక్ట్ చేయాలి. మీరు యాక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక హ్యాండ్సమ్ హంక్, ఒక మంచి హీరో కావాలి. దేవుడా నాకెందుకు ఇన్ని కష్టాలు ఇచ్చావు? నాకు అర్థమైంది మీ కళ్ళల్లో కూడా నేనే హీరోగా కావాలని అంటున్నారు ఆవిడ. నాకు అర్థమవుతుంది, తెలిసిపోతుందండి ఆ కళ్ళల్లో తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ సరే నేనే హీరో అనుకోండి, నించున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ. మీరు సేమ్ ఫస్ట్ బస్తీలో ఒక అమ్మాయి వచ్చి అబ్బాయికి ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తుంది, తర్వాత ఒక రిచ్ గర్ల్ పాష్ గర్ల్ ఎలా వచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తుంది, మీరు ఏదైతే మిమ్మల్ని హీరోలాగా అనుకోవడం నాకు కొంచెం కష్టమవుతుంది. నాకెందుకో మీ కళ్ళు చెప్తున్నా మేడం నేనే ఉండాలి. మీరు కూడా నాతో వస్తే బాగుంటుంది. వస్తే అదే అనుకున్నాను. నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు. 2 minutes భరించలేకపోయారు. నేను 2 hours నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. సో మీకు హెల్ప్ చేయడానికి నెక్స్ట్ టైం క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని రండి, లేట్ అవుతుంది. నేను మీకోసం ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నాను నేను తెలుసా. నా లైఫ్లో ఎప్పుడు చేయని రిస్క్ ఒక అమ్మాయి కోసం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా. పులిహోర కల్పకు ఫస్ట్ మీ ఇష్టం, నేను ఉన్నాను, నేను హ్యాపీగా. సుధీర్ గారు యా హూ ఇస్ దిస్? ఓ యా ఇదే వద్దు, మంచి చేద్దాం. అవునా, ఓకే. సుధీర్ గారు, నా పేరు వైష్ణవి అండి. యా హాయ్. సో ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, చాలా నచ్చారు, మీరు చాలా బాగా నవ్విస్తారు. మీరు లైఫ్ లో ఎన్నో చేశారని విన్నాను, పాస్ట్ లో ఏవేవో చేశారని విన్నాను. సో ఐ డోంట్ నో వై గర్ల్స్ ఆర్ క్రేజీ అబౌట్ మీ. ఓకే ఓకే గో హెడ్. మీరు చాలా మల్టీ టాలెంటెడ్ అని నేను విన్నాను. సో ఆ టాలెంట్ ని నేను నా లైఫ్ లో తోడుగా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓ మై మమ్మీ అండ్ డాడీ ఎందుకు నాకేంత అందాన్ని ఇచ్చారు? సి ఐ నో యు ఆర్ క్రేజీ అబౌట్ మీ, కానీ నేను ఇంట్లో మా పెద్దవాళ్ళు అడిగి చెప్పాలండి. నేను చాలా పద్ధతిగా అబ్బాయిని. నీకంటే పెద్దోళ్ళు ఉన్నారా? నీకు డైలాగ్ ఇచ్చారు మధ్యలో. ఇప్పుడు బస్సీ అమ్మాయి ఇలాగే వచ్చి ఒక అబ్బాయికి ప్రపోజ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తుంది? రే ఎక్కడ అక్కడెక్కడ చూస్తున్నా? అరేనా? అరే నిన్నే. నన్నా? నిన్నే. ఎప్పటి నుంచో నువ్వు అంటే నాకు మస్తు ఇష్టం. ఈ విషయం ఎప్పటి నుంచో చెప్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ నువ్వు పాస్ట్లో చేసిన విషయాలు, నేను చూస్తున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే నీ లైఫ్ లో చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారని తెలుసు. నీకు అవన్నీ కట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. లేదంటే నీ కాళ్ళు, నీ బొక్కలు 2 ఎరుగుతాయి. దానికి మా అక్క తోడు ఉండి. మీ అక్క? నేను మదర్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నా, ఏంటి మదర్తో వచ్చి. థ్యాంక్ యూ. I will not let my co-host torture you anymore. Please. Thank you.